మా వీడియో ఆన్ చేసుకోండి అందరూ. టర్న్ ఆన్ ది వీడియో. In the last class, what we discussed about first sectors and GDP. Anyone, ma? Tell me, ma, what is GDP? Definition of GDP. Gross product. Not expand GDP, ma. Definition. Gain on particular Gross domestic product. The total value of goods and services in a year is Madam, called the GDP. total value of goods and service produced in the Services country, produced in the country in a Country financial in- year is known as GDP. Okay, ma. Now, how do we estimate GDP? Today's lesson, today's chapter, how do we estimate GDP? మనము జీడిపి క్యాలిక్యులేషన్ లో ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటాం. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ విత్ ఇన్ ఏ కంట్రీ అని చెప్పాం కదా. వాటిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ దే గివన్. వాట్ ఆర్ ద ఫైనల్ గూడ్స్? One minute, ma. This file is not supporting. See, ma, in the last class we discussed this. They given one table of GDP
of 3 sectors, right? My image is appearing to you or not? Clear, madam. Okay, in that what options they given? See here, on following questions by looking at the chart. Which was the largest producing sector in 1973? Agriculture sector. Yesterday we discussed that, right? Next, which was the largest producing sector in service Clear, sector, ma'am. right? Voice is not clear, మ్యామ్ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు మ్యామ్. Okay, ma. Now is it okay? Now is Yes, it madam. okay? Now you tell me that fill in the blanks they given, right, in your textbook. In that, the total value of production of goods and services in India increase approximately how many times? And 7.7 nearly 8 times increased. And next, while production in all 3 sectors of the economy increased, the increase was slowest in the agriculture sector and fastest in the sector. అంతే కదా, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లో ఇంక్రీజ్మెంట్ ఉంది, అయితే స్లో. ఇక్కడ ఫాస్టెస్ట్ ఇంక్రీజ్మెంట్ ఏ సెక్టార్ లో ఉంది మనకి? సర్వీస్ సెక్టార్ లో Service sector, madam. ఇంక్రీజ్. సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఉంది మేడం. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్, see here ma, how do we estimate GDP? Here you can see 3 types of sectors in the image, right? People engaged in various economic activities in the above sectors produce a very large number of goods and services. అంటే మా ఇక్కడ చూడండి మా, వేరియస్ సెక్టార్స్ అన్నారు చూడండి. పైన ఏముంది మనకి? అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఉంది, కనిపిస్తుందా? సర్వీస్ సెక్టార్ కదమ్మా. సర్వీస్ సెక్టర్. Okay. With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Yes, is it impossible task, ma? నో మ్యామ్. నో మేడం. No, ma'am. Anything is possible, but it will take more time, right? Okay. For example, if 10,000 kgs of paddy are sold at rupees 25 per kg, the total value of paddy will be 2,50,000, right? 10,000 kgs into 25 is 2,50,000 అవుతుంది. ఇక్కడ the value of 5,000 coconuts, the value of ఇది ప్యాడీ గురించి ఇచ్చారమ్మా. 10,000 kgs ని 25 per kg సోల్డ్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది మనకి? we are getting 2,50,000. 2,50,000. The value of, okay ma, come to the next one. 8,000 మేడం. Okay ma, come to next one. The value of 5,000 coconuts at rupees 10 per coconut will be 50,000. We are getting 50,000. Okay na? Clear? See here. Now, example of paddy ma. A farmer sells paddy to a rice mill for rupees 25 per kg. 100 kilograms. 100 kilograms. The total value is 2,500 అన్నమాట. 100 kgs కి 25 per kg అడిగారు, అంటే 2,500. Right? In that, 80 kgs of rice to the hotler for rupees 40 per kg. ఇక్కడ చూడండి మా, 25 per kg తో 100 kgs అమ్మితే ఎంత వస్తుంది? 2,500 we are getting. In that, 32,000. 80 kgs of rice, 3,200. Yes, 3,200 or 3,200 we are getting. 80 kgs. నెక్స్ట్ హస్క్, అంటే మనము ప్యాడీని రైస్ ఇక్కడ చూడండి మా, రైస్ మిల్ కి తీసుకుపోతే రైస్ సపరేట్ గా, తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి హస్క్ అనేది
తౌడు సపరేట్ గా వస్తుంది. అవునా? అవును ఇక్కడ Yes, మేడం. madam. వస్తుంది కదా పొట్టుమా, పొట్టు అని అంటాం కదా, హస్క్ అంటే పొట్టు. మేడం. Yes, కింద madam. చూపించారు ma'am. చూడండి, కింద చూపించారు చూడండి, ఇది ఇది మా హస్క్ అంటే ఇక్కడ పొట్టు. ఓకేనా? ఇది 400 రైస్. వస్తుంది మ్యామ్. ఇక్కడ 400. చూడండి మా, ఇక్కడ హస్క్ ఎంత ఉంది? 400 రూపీస్ అవుతుంది. 20 400 కేజెస్ madam. అన్నప్పుడు 20 per kg 400 400 వస్తుంది. టోటల్ హౌ మచ్ we are getting? 3600 we are getting. 600 madam. Yes. Now okay ma, the hotler makes idli, dosa and husk is used as fuel. ఇక్కడ హోటలర్ ఏం చేశారు? ఆ అమౌంట్ అక్కడ 80 కేజెస్ అమ్మాం కదా మనము, దానిని ఇడ్లీ దోశ ప్రిపేర్ చేయడానికి, హస్క్ అనేది ఏం చేశారు? వంట చేసుకోవడానికి, పొయ్యి మండించుకోవడానికి యూజ్ చేశారనమాట. ఫర్ హస్క్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫ్యూయల్ అన్నాడు. ఓకేనా? ద హోటల్ ఓనర్ మేక్స్ అవుట్ ఆఫ్ 5000 రూపీస్ హీ ఈస్ గెట్టింగ్. ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ తీసుకున్నాడు? 5000. ఇడ్లీ 5,000. దోశ సేల్ చేయడం వల్ల, హస్క్ యూజ్ చేయడం వల్ల హౌ మచ్ హీ ఈస్ గెటింగ్? 5000. 5000. 5,000 madam. ఓకేనా? ఓకే, 5000 he is getting. This is the final good for hotler. అవునా? ఇడ్లీ దోశ అనేది మనము కన్జ్యూమ్ చేసి అంటే వినియోగించుకుంటున్నాం, తింటున్నాం. ఫైనల్ గుడే కదా ఇది. రైస్ ఇక్కడ ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ Yes, అంటే madam. రైస్, హస్క్ అనేది ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ అవుతాయి. దే ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కన్జ్యూమ్డ్. ఓకేనా? ఇది ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్. ఏంటివి? ఇక్కడ రైస్ అనేది, హస్క్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఫైనల్, వాట్ ఆర్ ద ఫైనల్ గూడ్స్ హియర్? ఇడ్లీ దోశ మేడం. yes, ఇడ్లీ దోశ Dosha, madam. ఫైనల్ గూడ్స్. మా మీకు ఇట్లే క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్మీడియరీ గూడ్స్ అని అడుగుతుంటారు, లేదా వాట్ ఆర్ ద ఫైనల్ గూడ్స్. ఇది 1 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు మా, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇంటర్మీడియట్ madam. గూడ్స్ అంటే రైస్ అండ్ రైస్ అండ్ హస్క్. ఫైనల్ గూడ్స్ ఆర్ ఇడ్లీ అండ్ దోశ. దోశ. Okay, ma. Dosha. Here you can see total value of goods sold at each stage. మనకి రైస్ మిల్ ఓనర్ కి 2500, సేల్ ఆఫ్ ప్యాడీ బై ఫార్మర్ టు రైస్ మిల్ ఓనర్ 2500 కి ఇచ్చినారు. తర్వాత స్టేజ్ 2 లో సేల్ ఆఫ్ రైస్ అండ్ హస్క్ బై రైస్ మిల్ ఓనర్ టు హోట్లర్ 3600 కి సేల్ చేశారు. స్టేజ్ 3 లో మనకి హౌ మచ్ we are getting from the 5000. Here what the value we can take? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మేడం. ఇక్కడ చూడండి, మనము ఫైనల్ గూడ్స్ ని తీసుకుంటాము జీడిపి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అని చెప్పాం కదా. ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది ఏమని చూసాం మనం. 2500 రైస్ మిల్ ఓనర్ కి వచ్చింది, తర్వాత ఫార్మర్ టు రైస్ మిల్ ఓనర్, రైస్ మిల్ ఓనర్ టు హోటలర్ కి 3600 తో, నెక్స్ట్ సేల్ ఆఫ్ ఇడ్లీ దోశ వల్ల 5000 అమౌంట్ వస్తుంది. అవునా? ఇక్కడ డిస్కస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ షుడ్ వి యాడ్ దెమ్ అప్ అనేసి అన్నట్టు. ఫైనల్ గూడ్స్ లో మనకి ఎక్కడెక్కడ ఎంత అమౌంట్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 5000 వాల్యూ యాడెడ్ అట్ ఆల్ స్టేజెస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో 2500, నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో మనకి 3600 కనిపిస్తుంది. ఆ వాల్యూ తీసుకోకూడదు మనం. ఎంత తీసుకోవాలి? 1100 డిఫరెన్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1400 డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట. టోటల్ ఎంత మనం తీసుకోవాలి? ఫైనల్ గూడ్ గా 5000 తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి మా పాయింట్స్ చూడండి ఒకసారి. టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ we should not add them up.
because the value of the final goods already included the value of all. ఇక్కడ మనకి రైస్ హస్క్ అనేది ప్రతి ఒక్క చోట యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. హోటలర్కి అమ్మేటప్పుడు ఉంటుంది, తర్వాత ఇడ్లీ దోశ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఉంటుంది, అక్కడ రైస్ మిల్ ఓనర్ కి ఇచ్చేటప్పుడు ఉంటుంది. అన్ని చోట్ల ఉండే అమౌంట్ మనం తీసుకోకూడదు, ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూడండి మా ఇక్కడ ఇఫ్ వి యాడ్ ఇట్ విల్ బికమ్ డబుల్ కౌంటింగ్, రైట్? మనము ప్రతి ఒక్క చోట యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చామనుకోండి డబుల్ కౌంట్ అవుతుంది. కానీ ఒక్కసారి మాత్రమే Yes, madam. లాస్ట్ లో మనకి ఏది ఫైనల్ గుడ్ గా వచ్చిందో ఆ అమౌంట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. వీ షుడ్ నాట్ టేక్ డబుల్ టైం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ కౌంటెడ్ హియర్ ఇన్ బోత్ ద మెథడ్స్. నెక్స్ట్ చూడండి మా, సో బోత్ మెథడ్స్ గివ్ ద సేమ్ రిజల్ట్స్. మనము అలా తీసుకున్నప్పటికీ ఫైనల్ గుడ్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నప్పటికీ 5000 వస్తుంది. నెక్స్ట్ మా, I told you already this question. Those are not being used by the final consumer is called intermediate or intermediary goods. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ paddy, rice and husk. Okay na, these are the intermediary goods or intermediate goods. Next, final goods. What are the final goods? I told you idli and dosa are the Idli and dosa, madam. Idli and dosa, madam. Idli and dosa, madam. now you tell me here final good and intermediate goods. Notebook, what are the intermediate goods? Tree, ma'am. Wood, madam. Tree, madam. Wood. Tree, madam. For car? Car, iron, metal, madam. Yes. Okay. Computer, for computer? Computer. Silver, service, white, Electricity, madam. electricity, plastic, materials, ma'am. Iron materials, madam. Yes ma, good. Okay ma, all of you turn on the video ma first. Turn on the video. Okay, now you tell me here, I will show you. In the above example, paddy or rice is the intermediate goods and idli is the final good. The following are a few goods we consume in our daily lives. List some of the intermediate goods against each one అన్నాడు. నెక్స్ట్ మీరు చెప్పారు కదా కొన్ని ఆన్సర్స్, ఇక్కడ చూడండి. సాఫ్ట్ వుడ్, ఫర్ మేకింగ్ నోట్బుక్ we require softwood, pulp, bleaching powder. Now for car, what are the intermediate goods? Tires, tubes, glasses, doors, lights. These are the intermediate goods for making car. Next, for the computer, processor we need DVD ROM, USB ports, VGA cable. These are the intermediate goods for computer. Okay nama. Next, the value of GDP is given the following table. Compute the growth rate of GDP as shown for 2010-11. అంటే మనకి ఇయర్ 2009-10 కి తర్వాత 2010-11 లో ఎంత పర్సెంటేజ్, హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ 1 year అనేది మనం ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ జీడిపి ఓవర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అని అడిగారమ్మా. గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనేది మనము ఇక్కడ చూడాలి. ఫస్ట్ మనము 2009-10 ఉంది కదా, దానికి అవసరం లేదు. 2010-11 లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో నేను ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ 49,37,000 ఉంది కదా, దాంట్లో నుంచి 45,16,000 మైనస్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? కెన్ యూ టెల్ మీ మా? అప్రాక్సిమేట్లీ యూ కెన్ టెల్ మీ. 49,37,000 లో 45,16,000 మైనస్ చేస్తే, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 40,000. నియర్లీ 21,000, madam. 4,21,000. ఓకే మా, 4,20,000 నియర్లీ 21,000. 20,000 ని. Yes, madam.
ఇప్పుడు 4,20,000 వచ్చింది కదమ్మా, అప్రాక్సిగా 4,20,000 డివైడెడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే 2009-10. హౌ మచ్ అమౌంట్ హియర్? 45,16,000 ఇస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ జీడిపి ఇంటూ 100. ఇక్కడ మనకి ఈ రెండిట్లో కంపేర్ అంటే డిఫరెన్స్ అమౌంట్ తీసుకోవాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన వస్తే కదా వస్తుంది కదా అమౌంట్, ఆ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై 45 lakhs ప్రీవియస్ ఇయర్ జీడిపి ఇంటూ 100 వేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 49,37,000 మైనస్ 45,16,000 డివైడెడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ 45,16,000 ఇంటూ 100. ఇక్కడ ఎంత ఇంక్రీజ్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ 9.32% మేడం. 32 అనుకుంటా, 32 అనండి, 32% అని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అప్రాక్సిమేట్లీ యూ కెన్ టెల్ మీ దట్ నౌ. 52,44,000 minus which amount we will take 55. now? 14,000. Yeah, present year I will tell you present year GDP minus previous year GDP. Okay na, divided by previous year GDP into 100. Note చేసుకోండి మా, just you note down. మనం మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా మ్యామ్? మైనస్ చేయాలమ్మా. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇయర్ జీడిపి ఉంది, ప్రజెంట్ ఇయర్ జీడిపి నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ జీడిపిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. వచ్చిన అమౌంట్ డివైడెడ్ బై అక్కడ సమ్ అమౌంట్ వస్తుంది కదా, దాన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ అమౌంట్ తో డివైడ్ చేయాలి, ఇంటూ 100 వేసుకోవాలి. అలానే 2012-13 కూడా అమ్మా. ఓకే మ్యామ్. చెప్పండి మా, ఎంత వస్తుందో చెప్పండి మాకు ఒకసారి, క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి మా. ఎంత వేసుకోవాలి మనము? $6.22%. $4.97. మా డెఫినేషన్ రాసుకోండి, తర్వాత ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నాకు ఆన్సర్స్ చెప్తారు. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ చూడండి మా, ఓకే మేడం. గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ జీడిపి అని రాసుకొని, గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ జీడిపి ఈక్వేషన్ రాసుకోండి మా. కరెంట్ ఇయర్ జీడిపి, కరెంట్ ఇయర్ లేదా ప్రజెంట్ ఇయర్ మా, కరెంట్ ఇయర్ జీడిపి మైనస్ కరెంట్ ఇయర్ అన్నా ప్రజెంట్ ఇయర్ అన్నా ఒకటే మా. కరెంట్ ఇయర్ జీడిపి మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ జీడిపి ఓకే మ్యామ్. ఓకే మేడం. ప్రీవియస్ ఇయర్ జీడిపి డివైడెడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ జీడిపి ఇంటూ 100 మా. మేడం
ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పాము, ప్రెసెంట్ ఇయర్ జీడిపి మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ జీడిపి డివైడెడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ జీడిపి. అర్థమైంది మేడం. ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ముందు సంవత్సరం, అర్థమైంది కదా, ఇంటూ 100. ఇంటూ 100. అవునమ్మా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నాకు Okay. చెప్పండి మా ఈ టూ ఇయర్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ ఎంత వచ్చింది, ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిందో, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ రేట్ వచ్చిందో మనకు చెప్పాలి రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. ఓకే మేడం. ఓకే ఓకే మేడం. మా, now I will end the class here. Okay, ఓకే we'll see in the next Okay, class madam. అమ్మా. బాయ్ ఓకేనా? మేడం. ఓకే మా. ఓకే మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. Okay, madam. బాయ్ మేడం. బాయ్ మేడం.